तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करुछंती मातृरचना बेले भाग 10 ज्ञान 88 रु 92 आमे दीटा पार्ट रे ऑलरेडी आलोचना कर सारलेनी। काली हमर जोट रहिथिला जे प्रथमे कहले जे जेता बेले अग्रगति करिवा लागि एही पृथ्वीर मृत्युवरण करिया पय आ कोनोसी प्रयोजन रहइबो नाही सेता बेले मृत्यु लागि ही कोनोसी स्थान नथिबो। जेतेबेले अग्रगति करिवा लागि जंत्रणा भोग करिवा सकाशे पृथ्वीर कोनोसी प्रयोजन न रहिबो सेतेबेले से जंत्रणा मध्य कदापि रहिबो नाही। जेतेबेले भल पाई परिवा लागि घृणा करिवार भी कोनोसी आवश्यकता न रहिबो सेतेबेले घृणार मध्य अवसान घटिबो। एवं कहउछंती भल पाई परिवा लागि घृणा करिवार भी कोनोसी आवश्यकता न रहिबो सेतेबेले घृणार मध्य अवसान घटिबो। आमे एटा जति की देखिले एथिरे गोटे कथा हमको स्पष्ट भावे हमको जणाउछंती जे सेटा होउची जे पर्यंत आमे अग्रगति करिवा पई गोटे दृढ़ संकल्प सहित अध्यवसाय निष्ठापरता सहित लागि न रहुचु से पर्यंत कौन होउची ना ये विरोधी शक्ति मानकर आवश्यकता रहउची हमको फेलिबा पई हमको आउरी तीव्र बेगरे अग्रगति करिया पई एक राहा देखांती। कहना आमे सेथिरु बंचिबा पई कोन करू ना एथिरे बाध्य होई अग्रगति करू। माने गोटे कथारे देखंतु बढ़िया एग्जांपल टे जोटा मामू कहंती भल एग्जांपल त आउ थरा में आलोचना करि परिबा जे आपण कोन होची मा सहित गोटे पिलाटी से बजार को जाइची बुलिबा पई। वर्तमान बालीयात्रा पड़िची बालीयात्रा जाइची बुलिबा पई गोटे बेलून देखिला कि कौन देखिला ताकू सी नबा पई जाई गला जिद्दी कला ता मा ताकू बुझेला बुझेई सेटू कहला आस जीवा से किंतु आसिला नाही। पुणी गला मा ताकू आउ थरे बुझेला एमती किछि थर बुझेला पर मा ता हातटा धरिकी टाणी की आनुचे सी कौन कर जबरदस्त पुणी सियाड़ू ठेली हो माँ टे आउ टे प्रथम धीरे धीरे टाणुला तापर से जबरदस्त टाणला से माँ जो जबरदस्त टाणला से सी कौन करुच्ची ना से जो दुकान खुंटा को जाबुड़ी धरुची ता छोट हाथ भी हो जाबुड़ी धरुची जे कौन मुझा नेबी नेबी से माँ कौन कर जोरे टाणी देले हाथटा काले बाजिज तुम ता हाथटा को छड़े दौची तापर पुणी जदि से आउ थे धर ता माँ ताकू बाध्य झिंकी आनिब झिंकी आनी सारा पर से जदि पुणी कांदिब नाई मु नेबी नाई मु नेबी शेष को बेले बेले कौन हुए माँ गोटे कषिकी गोटे चटकणी दिए। तमाने जेतेबेले माँ अग्रगति करिबा पई हमको आगे आगे नवा चाहूँ आमे कौन एक कामना वासना जोगु हो बा कौन एक स्थिति रे बेले बेले आमे
ଅର୍ଥର ଲାଳସାରେ ହଉ, କ୍ଷମତାର ଲାଳସାରେ ହଉ, କିମ୍ବା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ବି ଲାଳସା ହଉ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ବଶତଃ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ହଉ, କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣ ବା ନିମ୍ନ କାମନା ବାସନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଜାବୁଡି ଧରୁ, ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ହୁଏ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯୋଉଠି କି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଯେ ତୁ ଯାହା କରୁଥିଲୁ ଭୁଲ କରୁଥିଲୁ, ଯା ସେପଟେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରେ ନା ଆମକୁ ତୀବ୍ର ଯୋଗାଏ। ସେଥିରେ ଶେଷକୁ କହିଲେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ କିଛି ଜଟିଳତା ବା ଏକ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ, ନିଜର ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ, ନିଜର ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟତାକୁ। ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟଟା ବହୁତ ଜଟିଳ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସିଧା ବାଟରେ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ତୀଖ ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ମାନ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଧାରା ହଉଛି କଣ ନା ତା ଭିତରେ ସରଳତା ରହିଥାଏ, ଶିଶୁ ସୁଲଭତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସିଧା ମାର୍ଗରେ ସେ ଯାଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ, ଏହାକୁ ବରଂ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେହି ପ୍ରକୃତି, ସେ ମୂଳଭୂତ ଅସଲ ସହଜାତଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା ଲାଗି ହିଁ ଏହିପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସାତୀତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ଅତୀତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତହୀନ ଜଟିଳତାର ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପ୍ରକୃତି, ଆମର ଯୋଉଟା ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ନିଜସ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିଆରୀ, ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଏବେ କାନ୍ଦିକି ଦେଖା, ହଠାତ୍ ଆପଣ କାନ୍ଦି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ହସିବାକୁ କହିବେ ହସିଦେବେ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ସହଜ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଭାଇ ଭଳି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତଥାପି ଆମେ କହୁଛୁ ଅମୃତତ୍ୱ ମିଳନ୍ତାନି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦକୁ ଚାହିଁ ରହୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ତାହା ଆମର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆସ୍ପୃହା ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ସହିତ କ୍ଲିଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିପାରୁଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କଣ କରୁଥିବ ନା ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରଉଥିବ। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ କୋଉଗୁଡିକ ଜଟିଳମୟ ସ୍ଥିତି, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଶରୀର ରଚନା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏବେ ଯୋଉ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ସେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ମାନେ ଏତେ ଜଟିଳତା ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରଳ ମାର୍ଗ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଗରମ ରହୁଛି, ଏସି ଲଗେଇଲେ ଆମେ କଣ ହବ ନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ତାର ପରିଣତି କଣ ହେଲା, ଯେତେ ଏସି ଲାଗିଲା ତେବେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଲା, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଏସି ଲଗେଇବା ହଉ ବା କୋଠା ଘର ଲଗେଇବା ହଉ, କଳକାରଖାନା ବଢିଲା। ବଢିବା ଫଳରେ ବାହାରର ଟେମ୍ପରେଚର ଆହୁରି ବଢିଲା, ଯେତିକି ବଢିଥିଲା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଲା। ଆପଣ ଏସି ଘରେ ରହିବେ, କେତେ ସମୟ ରହିବେ? ବାହାରକୁ ତ ବାହାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇଗଲା। ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି, ବାହାରର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ପାଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ପାଗ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଫଳରେ ବାହାରର ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉଟା ଉତ୍ପାଦନ ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଇ ଶରୀର ସେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ତା ଫଳରେ ଆମେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ, ପଇସା ଛାରିଲେ, ତେଣୁ ପୁଣି କଷ୍ଟକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ମାନେ ଏପଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଡାକିଲେ, ସେପଟରେ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଡାକିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଡାକିଲେ, ତା ଫଳରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋଭ ବଢିଲା, ଲାଳସା ବଢିଲା,
ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇଗଲା। କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟି କଲେ ଯେ ଗରମ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଥଣ୍ଡା ପାଇବା, ନା ଏସି ଲଗେଇଦବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଟକର ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଥିଲା 27 ଡିଗ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଯୋଉଠି 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର ଟେମ୍ପରେଚର ହଉଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ। 27 ଡିଗ୍ରୀ ବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 27 ଡିଗ୍ରୀ ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହଉନି। ତାମାନେ ଏ ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ 27 ଡିଗ୍ରୀକୁ ସହିବା ପାଇଁ, ଏବେ ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି 40 ଡିଗ୍ରୀକୁ ସହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶରୀରକୁ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହୁଁ। ଏଇ ଶରୀର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରକୁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ, ଆମେ 40 ଡିଗ୍ରୀରେ କି ଗରମ କଷ୍ଟ, ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ 4 ଡିଗ୍ରୀ କି 5 ଡିଗ୍ରୀ ତ ବହୁତ, 17 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା କମ୍ବଳ। ସେଇ ଲୋକ କାଶ୍ମୀର ଯାଉଛି, ସେଇ ସେଇ ସ୍ୱେଟର ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧୁଛି ସେଠି -ଡିଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରୁଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି -ଡିଗ୍ରୀରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଏଇ ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି 40 ଡିଗ୍ରୀରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 27 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଶରୀରର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଆମ ଶରୀରର କଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ, ପ୍ରାଣର କଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁନାହୁଁ। ମନରେ କି ଅପୂର୍ବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରର ଜଟିଳତା ଭିତରେ ପଶି ପଶି ଯାଉଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତରେ କେଡେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଜଟିଳ, ଏବଂ ଏହି ସବୁ କିଛି କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ସେହି ପରମ ଏକତ୍ୱ, ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ସରଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ହିଁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଯେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କଣ ନା ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକା ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଝଗଡାଝାଟି କରିବା, କାହା କଥା ନ ବୁଝି ପାରିବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଖାଲି ବସିବେ ପୁରା ନିରବରେ, ଆବାହନ କରିବେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ଅଚଞ୍ଚଳତା, ନିଶ୍ଚଳ ନିରବତା, ମାନେ ଅବତରଣ କରୁଛି ମୋ ଭିତରେ, ଯଦି ତାକୁ ନିରବରେ ବି ଅବତରଣ କରେଇବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶାନ୍ତ ନିରବ ହେଇକି ରହିପାରିବା। ଏବଂ এইଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ, ଯଦି এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା, ତେବେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯିବ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହବ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ହବ, ଆମର ଧାରଣା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ହବ, ମନର ବିକାଶ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଇକି ରହିବ। ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇକି ରହିବ। ସେତେବେଳେ ତିନୋଟି ଯାକ ଆତ୍ମାର କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ କେତେ ସରଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସରଳତା କହିଲେ କଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ, ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ଜଟିଳତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏପରି ଏକ ଅଭିପ୍ସାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ଯାହାକି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଗାଢ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବ, ଯାହାକି ଯାବତୀୟ ଜଟିଳତାକୁ ସରଳତାରେ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରୁଥିବା ସେହି ପରମ ତତ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ନୃଶଂସତାକୁ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରୁଥିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କଣ, ଅଗ୍ରଗତିର ବେଗ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ, ସେଠି ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ଅଭିପ୍ସାର ପ୍ରୟୋଜନ। ଏମିତି ଏକ ଅଭିପ୍ସା କରିବା ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜଟିଳତା ସରଳତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉ, ନୃଶଂସତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉ, ପରମ ଏଇଟା କେମିତି ହବ ନା ପରମ ତତ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିପ୍ସା ରଖିବା, ପରମ ତତ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଦେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆସ, ତମେ ଆସ, ତମେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ମା
ତୁମେ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ମା ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ତାହେଲେ ମୋର ଚେତନାର ବିକଶିତ ହବ, ମୋର ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମ ତତ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆବାହନ କରିବି, ହେ ପରମ ତତ୍ ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ସେ ସବୁ ଜଟିଳତାକୁ ସରଳତାରେ ପରିଣତ କରିଦବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହୋଇଛି ବୋଲି କହି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବେ ସବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଇଏ ସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ସେପରି କାହିଁକି ହେଇଛି, ଏପରି କାହିଁକି ହେଇଛି, ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହେଇନି, ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ସବୁ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ସମ୍ଭବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆଉ ସେପରି ହୋଇ ନ ରହିବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହାର କାରଣଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବି କହିପାରିବା, କଣ, ଏହା ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହା କଦାପି ଏପରି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସରଳ ଭାଷାରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏପରି କାହିଁକି ହେଇଛି, ଆଉ ସେ କଥାଟା କାହିଁ ଘଟିବ। ଆମେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହବା, ସେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ ନାହିଁ। ହଁ, କହୁଛନ୍ତି ସେପରି ନ ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହିପରି କଳ୍ପନା ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରିକ ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ପୁରା ରୁଟ୍ ଲେବୁଲର କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ, ଏପରି ହେଇଛି, ସେପରି କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ, ସେପରି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ନା ନା ସେମିତି ହେଲା ଠିକ ହେଲାନି, ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଭଳି ଯୋଉ କଳ୍ପନା ସବୁ ଆମେ କରୁଛେ, ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ। ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେପରି ନ ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗୁଡା କହିଗଲେ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଏହିପରି କଳ୍ପନା ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରିକ ଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ। ଏହାର ଅବସାନ ଘଟେଇବା ଲାଗି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଦିଗରେ କିଛି କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଣ କହିଲେ, ତମେ କୁହ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ହେଇନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତମେ କଣ କରିବ, ଏହାର ଅବସାନ ଘଟେଇବା ଲାଗି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ଯୋଉଟା କରଣୀୟ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଦିଗରେ କିଛି କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ ବାଟ। କଣ କରିବା ଉଚିତ ସେଇ ଦିଗରେ ଲାଗିଯାଅ, କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କଣ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, ଏହାର ଅବସାନ ଘଟିବା ଲାଗି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ଶୀଘ୍ର ସେହି ଦିଗରେ କିଛି କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ ବାଟ। ଶରୀର ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିବା ନାନା ଅଭିଜ୍ଞତା ସତେଅବା ଏକ ପର୍ବତ ପରି ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ମାତ୍ର ସେଗୁଡିକରେ ଏହି ବହୁଳତା ସକାଶେ ସେଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱକୀୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଯୋଉ କହିଲେ କଣ, ଯେ ଶରୀରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଜାଗାରେ କିଏ ବାଧା ହେଇକି ଠିଆ ହୁଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିବା ନାନା ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆମର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଗର୍ବ କରୁ, ଭାବୁଛି ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ ସେପଟେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇକିରି ଆମେ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ତାହା ହିଁ କଣ କରୁଛି, ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଗୁଡାକର ବହୁଳତା ସକାଶେ, ଯୋଉ ବହୁଳତା ରହିଛି, ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ତାର ବୋଧେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ମା ସେଠି ତାକୁ ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ମୋ କଥାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେପରି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା କହିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି ଏକ କେବଳ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଏକ ସମସ୍ୟା। ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିବେ କଣ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଏତେ ବହୁଳତା ରହିଛି, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା, ଆଉ
ଏ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଏବେ ସବୁ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅଛିଣ୍ଡା ବିଚାରକ ମାନେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି, 7 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ବସିବେ, 5 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ବସିବେ, କାହିଁକି ନା କିଛି କିଛି ମତ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିରି ଫାଇନାଲି ଯୋଉଟା ସର୍ବାଧିକ ମତ ରହିବ ସେଇଟା ଠିକ। 3 ଜଣ ଯଦି 5 ଜଣିଆ ବସିଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଠିକ। କଣ ଏଇଟା ଠିକ? 3 ଜଣ ଯଦି ଭୁଲକୁ ଠିକ ବୋଲି କହିବେ, କଣ ସେଇଟା ଠିକ? କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ କହେ କଣ, ଯେ ଯୋଉଟାରେ ବହୁଳତା ରହିଛି ତାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ କଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ଆଗରେ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆମକୁ ବିରୋଧ କରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ କଣ, ଏହାକୁ ଅବସାନ କରାଇବା ଲାଗି ଯାହା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ ବାଟ। ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ବାଟ ଆମର ସବୁ କୁହା ହେଇଯାଇଛି, କଣ କରିବା? ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ମା ତୁମେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାଙ୍କୁ ଆସ୍ପୃହା କରିବା, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟତା, ଯୋଉ ତାଙ୍କରି ରୂପ ରହିଛି, ସିଏ ଯେପରି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁ। ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ମା ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରୁହ। ମା ମା ନାମ ଜପ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଧିକ କରିହବ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଧିକ କରିହବ ଆମେ ନାମ ଜପ କରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା ନେଇ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ରହିବ, କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ରହିବ ବା କିଛି ବି ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବୁବେଳେ। ମା ମା। Thank you all, Robert.